జడ్జ్మెంట్ లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. రేషియో ఆర్బిటర్. మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రిన్సిపల్ కోర్ట్ ఈ కేసులో ప్రిన్సిపల్ ఏం డిసైడ్ చేసింది అనుకోవాలి, క్యాషువల్ అటెండెన్సెస్ పెద్ద సీరియస్ గా పట్టించుకో. సో బట్ ఐ థింక్ we have to wait and see where. But you see that the changing of the new criminal laws and several others, we see that liberty is downgraded. Order has been prevailed over entire criminal justice system. Justice Professor Muhammad Gauss garu చాలా బాగా కంపారిటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో చాలా దిట్ట. శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో కాన్స్టిట్యూషనల్ లా చెప్పేవాడు. ఆయన ఎప్పుడు అనేవాడు, కాన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ బ్రాట్ కాన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్. అది కరెక్ట్. మాధవ్ మీనన్ గారు కూడా ఏం చెప్పేవారు, క్రిమినల్ లా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లేకుండా మనం చేయలేము. క్రిమినల్ లా చదవాలి అంటే 14, 19, 21, 22 ఇవన్నీ కూడా మనం చెయ్యాలి. బట్ యూ కుడ్ సీ ది ట్రెండ్ టువర్డ్స్ more order-oriented criminal justice system rather than giving liberty-oriented criminal justice system. How long it will continue, we have to wait and see. Thank you. Sir, కొన్ని విషయాలలో సుప్రీం కోర్టు సుమోటగా కొన్నింటిని స్వీకరించి ఆ వైపున ప్రజల వైపున నిలబడతారు. ఇక్కడ డేటు సంవత్సరం ప్రకటించి కేంద్ర హోంమంత్రి 2026 మార్చి ఆఖరి కల్లా అని చెప్పి డేటు సంవత్సరం ప్రకటించి ఆ వైపున వాళ్ళ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. దీన్ని సుప్రీంకోర్టు మరి ఎందుకు స్పందిస్తలేదు? ఆదివాసులను చంపేస్తారు, నక్సలైట్లను చంపేస్తారు. మరి అటువంటిప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దీన్ని ఎందుకు సుమోటగా తీసుకుంటేది? ఇక్కడ నరహంతం జరుగుతుంది కదా, మొత్తం దేశంలో ఉన్న మిలిటరీని అంతా తీసుకుని అక్కడ పెట్టింది కదా. హరిగోపాల్ సార్ గారు దానికి ఆన్సర్ చేస్తారు. కోట ప్రజల తుది వరకల జ్ఞానం అనుకరణలు పోరాటాలకు నిలయం ప్రతి క్షణం కత్తిన మంత్రులను చిత్తు చేసిన సాహసం తెలంగాణకు ఉద్యమాలు ప్రాంత విముక్తి కోసం ప్రారంభించబడి పొత్తు పునగలవేనని సాక్షి చెప్పిన అమరుల త్యాగం. తెలంగాణ చరిత్రంతా త్యాగాన్ని ఒక వీరుని స్మరించుకోవడం అంటే మరో పోరాటానికి సిద్ధం కావడం. అందుకే మా ఈ స్వయం పాలన కోసం సమరంలో అమరం పొందిన అజేయులందరికీ అంకితం. ముందు మేడం క్వశ్చన్ ఉంది. 130th Constitutional Amendment Bill and its impact on electoral democracy. I think each of these questions is worthy of a full discussion. What do you say? So, very briefly, I think what we've been seeing in the last 10 years at least is what we've all started calling the washing machine in work, at work. So when somebody is very corrupt and they are in the opposition, then our ruling party leaders will say that they are the most corrupt people in the country. And the moment they join the ruling party, they become completely clean. So the washing machine seems to work and make sure that they are free of any evil. So this 130th Constitutional Amendment Bill, I think we are seeing this come at a time where before the 2024 elections, we saw 2 chief ministers of the country being put behind bars. Now, I think what we need to understand is that corruption, nobody wants corruption in the country. But how allegations of corruption are being used today to completely delegitimize and destroy governments that are of the opposition parties is very, very worrying. So we saw how when
the Jharkhand Chief Minister was arrested on charges of corruption just before elections in May 2024. He resigned. But the Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal, when he was put behind bars for allegations of corruption in the Delhi liquor matter, he refused to resign. So now what we are seeing is that a bill is being brought in to say that if a chief minister or prime minister is put behind bars for 30 days in a case of corruption, then they can be removed from the post of the chief minister or the prime minister. Now, this is a very, very problematic step where we are being told that somebody who was elected through a popular vote, if agencies like the Enforcement Directorate or the CBI, we know how they are working. The Supreme Court itself has called the CBI a caged parrot in the past. We have seen how cases are hoisted against independent peers, activists and voices against, I'm seeing here also there is a poster. Cases of sedition are being brought against journalists today. In this scenario, when we are told that we are going to have this amendment bill that is going to be brought in, where now elected chief ministers and ministers are going to be removed by the governors of those states and others, it's something to be very worried about. So this is a constitutional amendment. Thankfully, given the provisions of our constitution, I think you also spoke about them, Professor Rao, this will require a very clear majority of all members of parliament to be able to go through three-fourths of the majority. The current ruling dispensation doesn't have that. So we hope that there is going to be a proper debate. It has been referred to the Joint Parliamentary Committee. We hope that there will be proper opposition. Our opposition members of parliament will also take this seriously, because this will have very, very severe and serious consequences for electoral democracy in the country. This will be something where under the PMLA or other draconian laws, the ED or the CBI can start a case against a sitting chief minister or ministers, and they can be then put behind bars for 30 days without a trial. We know in PMLA cases, trials don't start in our courts for many, many years. So if they are put behind bars for 30 days, they can be removed. So this will be very, very dangerous. And I think and I hope that there will be proper debate in Parliament. వేదికకి శ్రోతలకి నమస్కారం. నా పేరు శ్రీనివాస్ చారి. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. 1973 నుండి కేశవ భారతి కేసు నుండి 2014 వరకు వివిధ సందర్భాలలో మనం సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈ ఎలక్షన్ ఎవరిది? ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ దా, లేకపోతే లీగల్ అవేర్నెస్ టీమ్స్ దా, లేకపోతే ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దా? ఎవరిది? ఏం చేయాలి? థ్యాంక్ యూ. కేశవానంద భారతి కేసు 1973, దాంట్లో అప్పుడు నిజంగానే 6 నెలలు నేను చెప్పినట్టు సుప్రీంకోర్టు అదొక్కటే కేసును చూస్తూ ఉండింది. దట్ వాజ్ ఏ రియల్ కన్ఫ్రంటేషన్ బిట్వీన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ పార్లమెంట్. రజనీ కొఠారి గారు ఎప్పుడు అదే చెప్పేవారు, whenever the parliament has a complete absolute majority, it will bulldoze all other institutions. అట్లాగే అప్పుడు తగ్గ fortunately 7-6, I think they have saved the Indian Constitution. So తర్వాత మనకి 70s ఎమర్జెన్సీ తర్వాత కొద్దిగా జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, సిటిజన్స్ కమింగ్ బిఫోర్ ద కోర్ట్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. దాంతో కంటిన్యూ అయింది. అప్పుడు కూడా మనకి ఎవరున్నారు ఆ టైంలో సుప్రీంకోర్టులో? జస్టిస్ కృష్ణయ్య, జస్టిస్ భగవతి, చిన్నపరెడ్డి, దేశాయ్, వీళ్ళు ఉంటేనే, వీళ్ళతో పాటు ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం అప్పుడే మొదలైంది. ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం, సివిల్ లిబర్టీస్, PUCL, PUDR, several of these. Conscientious citizenry is important.
for any implementation of the law or progressive jurisprudence. So వీటన్నిటికీ కూడా that's very important. So legal literacy, yes, లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఉంది, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లా కాలేజెస్, సోషల్ వర్క్ కాలేజెస్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ క్రియేట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లిటరసీ. చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ. Hello. Yeah, the last question. Yeah, please. Short thing. Yeah, very short. So see, so I just asked a question to the Vice Chancellor. So when you talk about the transformative constitution, like which is what, like Carl Clare and when he proposed that transformative constitution, and Gautam Patel actually wrote a book even on that. So it's called living document. So when you talk about the living document, so which is what exactly evolved by the time. But in the recent the debate between Supreme Court and President of India, so in between the Dhankar actually said like there's a judicial overreach and something. So then when I look at the legal positivism, which is there actually, so which is confined. So what is there in the constitution that must not actually go beyond. But when you talk about like judicial activism of Supreme Court, so that is something which is legal realism, like HR Khanna and people actually talking about that. So then what can, because I'm out of legal jurisdiction and all. Because 200 and 201, these two articles, which are what exactly have given privileges to the governor and president of India to assent the bill or withhold the bill. So then Supreme Court actually intervene into that, like so it must be 3 months after that, like so it will get that. So then Article 143 and 13 and all, so these are actually saying that Supreme Court actually has power, but then outside of the legal personality, then how do you see that, like transformating constitutionalism in perspective of legal positivism and legal realism? ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం అనేది ఒక న్యూ టూల్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి టెక్స్ట్లో ఉన్నదే కాకుండా సోషల్ రియాలిటీస్, కాంటెంపరీ క్వశ్చన్స్ని హౌ ది సుప్రీం కోర్ట్, ద జడ్జెస్, దోస్ హు ఆర్ హియరింగ్ దట్ కేస్ కెన్ ఇంటర్ప్రిట్, రీడిస్కవర్ అండ్ గో బియాండ్ ద టెక్స్ట్. అది దాంట్లో మనకి కొన్ని కంటెంపరీ కాన్స్టిట్యూషనిజం మనకు 2014 నుంచి నేను చెప్పినట్టు 14 కేసెస్లో మనం చూడొచ్చు. అంతకుముందు 70s నుంచి కూడా మేనకా గాంధీ కేసు అనేది ఇట్స్ ఏ రెవల్యూషనరీ జూరిస్ప్రుడెన్స్. బికాస్ పాస్పోర్ట్ను తీసేసి తను బయటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమంది, నీకు పాస్పోర్ట్ యాక్ట్లో ఉంది, but give us a reasoning, just fair, reasonable. ఈ 3 words have completely brought. ఎప్పుడైతే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో డ్యూ ప్రాసెస్ క్లాజ్ను అప్పుడు వాళ్ళు పెట్టొద్దని చెప్పారు. అందుకే యూ కెన్ సీ ఆర్టికల్ 22 ఈజ్ ఎ కాంప్రమైజ్ విచ్ వాజ్ ఎంటర్. ఆర్టికల్ 22 ఈజ్ ఎ చార్టర్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. సో దేర్ ఫోర్ ఉన్నా లేకపోయినా జ్యుడిషియల్ క్రియేటివిటీకి అడ్డంకులు లేవు. మాకు కొంతమంది టీచర్లు అంటారు, సార్ మాకు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఇచ్చింది, దీన్ని కోర్స్ అవుట్లైన్ మార్చలేదంటే నువ్వు చెప్పవయ్యా, నిన్నెవరు ఆపారు, నువ్వేం చెప్పాలో నువ్వు చెప్పేసే. అట్లాగే కోర్టుకు కూడా దట్ ఈస్ వాట్ అ పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. యూ కెన్ స్ట్రైక్, యూ కెన్ రీఇంటర్ప్రెట్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ అ పవర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టు ద జ్యుడిషియల్. సో లాస్ట్లీ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. ఇప్పుడు గవర్నరు ఎన్ని రోజులు ఆ బిల్లు పెట్టుకోవచ్చు, రిటర్న్ చేస్తాడా, పెట్టుకుంటాడా, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్లో ఉందా, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఉందా, హౌ డు వి రీఇంటర్ప్రెట్, వి హావ్ టు సీ. బట్ ఐ విల్ సే యూ కెన్ సీ ద సిగ్నల్. సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్, I think, some interpretive which will be more towards transformative constitution. That's I hope. We can't, let's wait and see. Thank you. Thank you sir. నాది చివరిగా ఉంటుంది. డ్యూ ప్రాసెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వేలాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సార్ చివరిగా సమాధానం మీ నుంచి నేను తీసుకుంటాను. మేడం సుజాత మేడం ఒక నిమిషం మాట్లాడండి, 1 నిమిషం. మనమేమో ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషనిజం దాకా పోయినాం, మేడం జెండా కూడా ఎగరనీయలేదు మనం 15 ఆగస్టు. సారీ ఫర్ దీనికి ఛాయ్ కూడా పోయలేదు మీకు, క్షమించండి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, మొదన్న పెద్దల మిత్రులందరికీ కూడా ఉద్యమాభివందనాలు. ఇప్పుడే అర్బన్ నక్సల్ బ్రాకెట్లోనే ఉన్నాం మేడం. అంటే ఉద్యమాలు చేసి అర్బన్ నక్సల్ ఒకటి మాట్లాడినా మాట్లాడకున్నా
ప్రేమ చాలా ఈజీ అనమాట. అయితే దేశద్రోహులం కూడా రోహిత్ వేముల ఉద్యమంలో యాంటీ నేషనల్ అని బ్రాడ్జ్ పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు. అంటే రోహిత్ వేములను కూడా యాంటీ నేషనల్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు జయశంకర్ సార్ ఎన్ని లెక్కలు వేస్తున్నారో ఏమో కానీ మేము ఏం లెక్కలు వేయకుండా కూడా అర్బన్ నక్సల్స్ మాట్లాడితే, రాస్తే, చూస్తే, ఒక ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ పెడితే ఒక అభిప్రాయం చిన్న 1-2 సెంటెన్స్ వేసినా కూడా మేము జయశంకర్ సార్ తోటి తెలంగాణ ఉద్యమ పాఠాలు నేర్చుకున్నాం. అదే బాటలో ప్రయత్నిద్దాం అనుకుంటున్న క్రమంలో ఇప్పుడేం మాట్లాడలేని పరిస్థితి. అయితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ అంతా నక్సలైట్లే ఉంటారు అని అంటే నేను ఎప్పుడు ఒకటి అనేదాన్ని, ప్రశ్నించేవాడే నక్సలైట్ అయితే తెలంగాణ మొత్తం నక్సలైట్లే మేము అని చెప్పేదాన్ని. సో ఇప్పుడు అందరం ప్రశ్నించే వాళ్ళము. ఏ ప్రశ్న వేసినా కూడా అదే బ్రాకెట్లో చూస్తున్నారు. కానీ ఒకటి మాత్రం జయశంకర్ సార్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది, ప్రశ్నించడం ఆపకూడదు, ప్రశ్నిస్తూనే ఉండాలి. ఇంకా అన్ని రకాల కేసులు అన్నీ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా అంతకంటే ఇంకొక కేసు అవుతుందేమో కానీ వెనక్కి పోయేది ఉండదు. కాబట్టి ఈ సమావేశం తెచ్చినందుకు యాదయ్య గారికి, కిరణ్కి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మేడం. కాళోజీ గారు అంటారు కదా నక్సలైట్ అంటే యాక్చువల్లీ ఆయన లక్ష్మీనరసింహస్వామి తొలి నక్సలైట్ అవుతాడు. ఆ లెక్కను చూస్తే ప్రహ్లాదుడు సిలబస్ మార్చడానికి అంటే దేశం చెప్పిన దానికి ప్రభుత్వం చెప్పిన దానికి భిన్నంగా ప్రశ్న వేసిన అసలు ప్రశ్నను మొదలుపెట్టింది ప్రహ్లాదుడే కదా. ప్రహ్లాదుడే రాజ్యం చేత శిక్షకు గురైంది కదా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రశ్న వేస్తే అవుతారు, రక్షించడానికి లక్ష్మీనరసింహస్వాములు వస్తారు. అట్లే ఇప్పుడు సార్ మాట్లాడతాడు, అరగోపాల్ సారు మాట్లాడిన తర్వాత ఒక చిన్న సాంగ్ ఉన్నది, అది పాడిన తర్వాత క్లోజింగ్ ఉంటుంది. దయచేసి ఈ కొద్దిసేపు సహకరించండి ప్లీజ్. మిత్రులారా,